नमस्कार सुंदर संसार यूट्यूब चैनल को आपण मन पुनः स्वागत। आम चैनल माध्यम आपण मैंने नॉन हिस्टोरिकल प्लेस वीडियो सहित टीचिंग वीडियो पाई। टीचिंग वीडियो आज क्रम आमर प्राथमिक शिक्षक जो कोर्स रही DLED बा सिटी कोर्स जहाँ वर्तमान बंद हो सारी सुधा एथिपाई दीर्घ 6 वर्ष है नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा करा जाई नहीं किंबा आमर OTET मध्य 2022 रे आसवाई जाऊँगी। तेणु से OTET एवं प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पाई यही भिडटी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। तेणु हृदय गोटे गोटे लाइक समस्त निकट को पठाइवाई शेयर एवं निजर सुचिंतित मतामत कमेंट माध्यम देवाई जमा भी भूलिबे नहीं। आउ आम चैनल रे प्रथम थिले एहीपरि वीडियो पाइबापी सब्सक्राइब करंतु। आउ पाखरे आसुवा बेल आइकन रे ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिंतु जहाँफल आम जहाँ वीडियो नहीं आसबू आपण पाइपर सर्वप्रथमे। तेल आम पूर्व वीडियो आलोचना कर सारी शिक्षार विभिन्न जो शिक्षाविद अच्छा अवदान कौन। आम पूर्व वीडियो रे प्राच्य मनीषी मानकर शिक्षा क्षेत्र में तांकर अवदान विषय में आलोचना कर सारी। आज यही वीडियो रे आम आलोचना करबा पाश्चात्य शिक्षाविद मानकर शिक्षा संपर्क में अवदान कौन रही शिक्षाविदर शिक्षा संपर्कित अवदान पाश्चात्य शिक्षाविदर अवदान आलोचना कला बेलू आम मनरे स्वतः प्रश्न उठिब फ्रवेलर शिक्षानीति फ्रेडरिक फ्रवेलर शिक्षानीति जहाँकि जी किंडरगार्टन बा शिशु उद्यान शिक्षादान बा शिशु उद्यान तांकर जो अनुसृत होता द्वारा से विषय रे आमे आज आलोचना करवा। ताले आसंतु वीडियो को आ काल विलंब न करी आगु को बढ़ाइबा। हेले फ्रेडरिक फ्रवेल 1782 रु 1852 जड़े जर्मान अधिवासी अटंती। से जड़े आदर्शवादी शिक्षाविद विशेषकर शिक्षा को मनोविज्ञान भित्तिक करने से प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। मात्र 9 मास बयस से माँ को हरई आर द्वितीय पत्नी माने बापांकर द्वितीय पत्नी अर्थात साबत माँ को द्वारा लांछना और दुर्व्यवहार पाई। साबत माँ मैंने किपरि करती आम समस्त जानती। स्नेहवंचित संगहीन निरानंद बाल्यकाल तांको दृष्टिभंगी को अंतर्मुखी करथिला। एही कारणरू से बाह्य प्रकृति प्रति आकृष्ट होइथिले। अवहेलित बाल्य जीवन तिक्त स्मृति और अनुभूति तांको शिशु शिक्षा प्रति संवेदनशील कराइथिला। ताले एही फ्रेडरिक फ्रवेलर बाल्य जीवन स्नेहवंचित थिला आउ संगहीन निरानंद थिला। ताले एही कारणरू से प्रकृति प्रति आकृष्ट होइथिले। से विश्वास करथिले समग्र सृष्टि मूल रही भगवान ऐसी शक्ति प्रत्येक वस्तु यही शक्ति विद्यमान। प्रत्येक शिशुर बाल्यकाल प्रकृति सह घनिष्ठ परिचय होगा उचित। ताकू सर्वदा आत्मसक्रिय होगा दरकार। से आत्मोपलब्धि निमंते सर्वदा तार आभ्यंतरीण प्रचेषा जारी रखिब। यही विश्वासबोध उपरे फ्रवेल मनोविज्ञान भित्तिक शिक्षा शिशु उद्यान बा किंडरगार्टन अनुसृत होता। ताले जो किंडरगार्टन पद्धति आमर कौन थिला ना प्रकृति पर पर्यवेसित थिला। ताले किंडरगार्टन पद्धतिर नीति सब कौन थिला आम वर्तमान देखिबा। किंडरगार्टन पद्धतिर नीति सब कौन ताले
ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଲୀଳାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ତାର ବିକାଶ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତେବେ ଫ୍ରବେଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତତ୍ତ୍ୱର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର ଚିନ୍ତା ଓ କର୍ମରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଲୀଳାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ତାର ବିକାଶ କରିବା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏକାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ବହିସ୍ଥ ଚାପ ବା ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିକାଶ ବା ଆତ୍ମ ଉନ୍ମେଷଣର ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସକ୍ରିୟତା। ଏହି ସକ୍ରିୟତା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ତେଣୁ ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନ ତଥା ଶିକ୍ଷାର ନିୟମ। ଏହି ଶିଶୁର ଆତ୍ମସକ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ରହିଛି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା। କ୍ରୀଡ଼ା ହିଁ ସକ୍ରିୟତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଫ୍ରବେଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ, କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି ତାହାର ବାହିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶ। କ୍ରୀଡ଼ା ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ସହଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ, ବସ୍ତୁ ଓ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଐକ୍ୟ ଓ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି, ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିଶୁକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ସେ ଏହି ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଐକ୍ୟର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜର ଏକାତ୍ମତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଘଟଣା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଶିଶୁର ମନ ସହଜରେ ଏକଥା ଜାଣିପାରେ। ଫୁଲ କେବଳ କେତେକ ପାଖୁଡ଼ା, କେଶର, ରଙ୍ଗ ବା ଗନ୍ଧର ସମଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏହାର ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଶିଶୁର ଜଗତ କଳ୍ପନାର ଜଗତ, ପ୍ରତୀକର ଜଗତ। ସେ କଳ୍ପନାରେ ଟେବୁଲକୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଭାବେ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ଶିଶୁର ମନ ଏହି ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରିୟତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳଣା, ଗଳ୍ପ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟତମ ନୀତି। ତାହେଲେ ଏହି ଫ୍ରବେଲଙ୍କର କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ପଦ୍ଧତି ବା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତି ରୂପେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଶିଶୁ ସବୁ ସମୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ, ସବୁବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଜ୍ଜି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଉଚିତ। ଶିଶୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆଉ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଶିଶୁ ସାଧାରଣତଃ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ। ସେ ଗଳ୍ପ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁ ଯେହେତୁ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ, ସେ ଗଳ୍ପ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଗଳ୍ପ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଶିଶୁର ଅନୁକରଣ ପ୍ରକୃତି ବିଶେଷ ପ୍ରଖର ଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନୁକରଣ ଯଥାଯଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଅନୁକରଣ, ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ତାଙ୍କର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ଥାଏ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର ସେ ଅନୁକରଣ କରେ, ବା ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବ୍ୟବହାର ସେ ଅନୁକରଣ କରେ। ତେଣୁ ଆମର ଶିଶୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରିବାରର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପରିବେଶ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶିଶୁକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେଣୁ ଶିଶୁକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ କରିବାର ଉପାୟ। ତାହେଲେ ସମନ୍ୱୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ସାମାଜିକ ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାଲାଭ ମା ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଯେହେତୁ ସେ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ ବା ବ୍ୟବହାର ଶିଶୁମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ଧର୍ମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟ ପରିପୂରକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଚେତନା ଆଉ ସାମୂହିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏହି ଫ୍ରବେଲଙ୍କର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ବା କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକରଣ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପହାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି, ଗୁଣ ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହା ବିଶେଷ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଶିଶୁ ନିକଟରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ବଲ୍ କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଶିଶୁକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶିଶୁ ମନରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଐକ୍ୟର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ଘନ ପଦାର୍ଥ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତାକାର ବସ୍ତୁ ଆଦିକୁ ନିୟମିତ କ୍ରମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଫ୍ରବେଲ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ 20ଟି ଉପହାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଉପହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଟି, ବଲ୍, କାଠ, କାଗଜ ପ୍ରଭୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହୁଏ। ଗୀତ ଆଉ କର୍ମ ଶକ୍ତି ବା ଆକ୍ଟିଂ ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ। ଗଳ୍ପ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆକ୍ଟିଭ ସଙ୍ଗ କ'ଣ? କାମ ହେଉଥିବ, ଗୀତ ବୋଲୁଥିବ। ଯେପରିକି ଆମେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା, ଆସ ଆମେ ଖେଳିବା, ଦୁଇ ହାତ ଟେକିବା, ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଆମେ ଉପରକୁ ଦେଖିବା। ଏଭଳି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ସହିତ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ, ନୁହେଁ କି? ସେଇ କଥା ଆମର ଫ୍ରବେଲ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ରବେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ଜନକ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷତା ସାଧନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଫ୍ରବେଲଙ୍କର
ମହତ୍ ଅବଦାନ ସ୍ୱୀକୃତ, ସର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକୃତ ନାଇଁ କି। ତାହେଲେ ଏ ଥିଲା ଆମର ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଫ୍ରବେଲଙ୍କର କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ୍ ପଦ୍ଧତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ମଣ୍ଟେସରିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି। ମଣ୍ଟେସରି, ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରି ହେଲା। ଏଇ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରି 1870ରୁ 1952 ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟାଲୀର ଅଧିବାସୀ। କେଉଁଠି ଅଧିବାସୀ ହେଲା, ଇଟାଲୀ। ଆଉ ଫ୍ରବେଲ କୋଉଠିକାର? ଫ୍ରବେଲ ହେଉଛି ଜର୍ମାନ ଅଧିବାସୀ ଫ୍ରବେଲ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟାଲୀ ଅଧିବାସୀ କିଏ? ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରି ହେଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଇଟାଲୀରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କଳକାରଖାନା ଆଉ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ସହରକୁ ଆସି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଆଉ ଦୂଷିତ ସହରୀତଳ ବସ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଲା, ସେଠାରେ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ କଳକାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଆଉ ଦୂଷିତ ସହର ବସ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରମିକ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିବା ଶିଶୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକ ହଲ୍ ଘରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରି। ତାହେଲେ ଏଇ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରିଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା, ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନୁହେଁ କି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଳକାରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ବାଳ ମନ୍ଦିର କେବେ 1907 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ବାଳ ମନ୍ଦିର 1907 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ରୋମର ଏକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ବାଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ନା ରୋମର ଏକ ବସ୍ତି। ରୋମଟା କେଉଁଠି? ଇଟାଲୀର ରୋମ ହେଲା। ଇଟାଲୀର ରୋମରେ 1907 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରି ବାଳ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ବାଳ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ ନା ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରି। ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମଣ୍ଟେସରି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସଫଳ କାହାଣୀ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୋମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ସହକାରୀ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଟେସରି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିସ୍ତେଜତା ହିଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୀଣ ମେଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରି ଥିଲେ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସକ, ସହକାରୀ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନିସ୍ତେଜତା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୀଣ ମେଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଶୁର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ତାର ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ବୈଧ, ଶାରୀରିକ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପନ୍ନ, କ୍ଷୀଣବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆଉ ସଫଳ ହେଲେ। ଏଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସୁସ୍ଥ ଓ ସାଧାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବ। ସୁତରାଂ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଣ୍ଟେସରି ପଦ୍ଧତିର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଫ୍ରବେଲଙ୍କର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ହେଲା, ଫ୍ରବେଲଙ୍କର ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଆଉ ଆମର କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନଙ୍କର ବାଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ଦେଖ ନା, ଫ୍ରବେଲଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେଉଁ ଥିଲା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ
ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ମଣ୍ଟେସରୀଙ୍କର ବାଳ ମନ୍ଦିର ରାଜଧାନୀ ରୋମର ସହରତଳି ବସ୍ତିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍ଥାର ସାଧନ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରବେଲ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ମଣ୍ଟେସରୀ ଶିଶୁର ପରିବେଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ରବେଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଟେସରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ପରିବେଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ମଣ୍ଟେସରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏହି ପରିବେଶବାଦ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାରିତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମଣ୍ଟେସରୀ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କ୍ୟାଥୋଲିକ, ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। କ୍ୟାଥୋଲିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ଜଣେ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦୀ ହିସାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରବେଲଙ୍କ ପରି ମଣ୍ଟେସରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନଥିଲେ। ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା, କ୍ଷମତା ଓ ପ୍ରବଣତାକୁ ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଡେରିକ ଫ୍ରବେଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମର ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରୀ ସେପରି କିଛି ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଶୁର ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭା, କ୍ଷମତା ଆଉ ପ୍ରବଣତାର ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାରେ ବୈହିକ ଶକ୍ତି ବା ବାହିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଥିଲା ମଣ୍ଟେସରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି। ତେବେ ଏହି ମଣ୍ଟେସରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ନୀତି ରହିଛି। ସେ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସକ୍ରିୟତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଲିମ, ବ୍ୟକ୍ତିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ସରଞ୍ଜାମ, ଏଇସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 100% ଏଥିରୁ 3 ରୁ 4 ମାର୍କ ଆମର OTET ହେଉ କିମ୍ବା JTC ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଫ୍ରେଡେରିକ ଫ୍ରବେଲ କଥା, ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସରୀ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ କଥା, ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ 3 ରୁ 4 ନମ୍ବର, 5 ରୁ 6 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ସେ OTET ହେଉ କିମ୍ବା CTET ହେଉ କିମ୍ବା JT ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଏଇଠାରୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ପଜ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ନୋଟ୍ସ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଜିଆଁ ୱିଲିୟମ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ପିଆଜେ। ଜିଆଁ ୱିଲିୟମ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ପିଆଜେ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଜିଆଁ ପିଆଜେ ନାମରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ। ଜିଆଁ ପିଆଜେକୁ 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ସେ ନିଜକୁ ଦର୍ଶନର ଜଣେ ଗବେଷକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଗବେଷକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। 1897 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ 1897 ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ସେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନ୍ୟୁ ଚାଟେଲ୍ ସହରରେ ପ୍ରଫେସର ଆର୍ଥର ପିଆଜେ
ଏବଂ ରେବେକା ଜାକ୍ସନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ପିଆଜେ 1896 ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ, କେବେ 1896 ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେଉଁଠିକାର ସିଏ ବୋଲି ପଚାରିବ। କେଉଁଠିକାର? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନ୍ୟୁ ଚାଟାଲ ସହରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ଆର୍ଥର ପିଆଜେ ଏବଂ ରେବେକା ଜାକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ ରେବେକା ଜାକ୍ସନ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ଅପରିସୀମ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏକ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଆଲବିନୋ ସ୍ପାରୋ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ପରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ? ନା ଆଲବିନୋ ସ୍ପାରୋ ଉପରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପାଠ କରି ନ୍ୟୁ ଚାଟାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟୁରେଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ। ନା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ? 11 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଲବିନୋ ସ୍ପାରୋ ଉପରେ ଏକ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିକି ଯେଉଁ ସେ ନିବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହାକୁ ପଢ଼ି ଆମ ନ୍ୟୁ ଚାଟାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟୁରେଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପଠାଇଲେ। ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ମେଧାଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରି 1918ରେ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନ୍ୟୁ ଚାଟାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବା 1918 ମସିହାରେ ସେ ନ୍ୟୁ ଚାଟାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1920ରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଥିବା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଆଉ ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ମାନସିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1921ରେ ସେ ଜେନେଭା ସ୍ଥିତ ଜାକ୍ୱେ ରୁସୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1921ରେ 1923ରେ ସେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସାବୁଟେନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସାବୁଟେନ୍ଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କଲେ। କେବେ? 1923ରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସାବୁଟେନ୍। 1925ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ଜାକ୍ୱେଲିନ୍ ଏବଂ 1927ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଲୁସିଏନେ ଏବଂ 1931ରେ ପୁତ୍ର ଲରେଣ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ଥିଲେ ଜାକ୍ୱେଲିନ୍। ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1925ରେ। ଆଉ 1927ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଲୁସିଏନେ, ଆଉ 1913ରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଲରେଣ୍ଟ। କିଏ? ଲରେଣ୍ଟ। ଏମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1923ରୁ 1935 ସେ କେବେ ବିବାହ କଲେ? 1923ରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ବିବାହ ପରେ ହିଁ ସେ 1923ରୁ 1935 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଏହି ଯେଉଁ 3ଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ 1936ରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟୁ ଚାଟାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନସ୍ତତ୍ଵ, ସମାଜତତ୍ଵ, ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଭୁତ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିଷ୍କର୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ବେଳରୁ ତାଙ୍କର ବିକାଶକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସେ ନିବନ୍ଧମାନ
ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥ୍ୟୋରୀ ନାମରେ ସେଇଟା ପରିଚିତ ହେଲା। ସେ ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଉପରେ କରିଥିବା ଗବେଷଣାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଇପିଷ୍ଟିମୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ଇପିଷ୍ଟିମୋଲୋଜି ବା ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଇପିଷ୍ଟିମୋଲୋଜିରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଆନୁବଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜେନେଟିକ୍ ଇପିଷ୍ଟିମୋଲୋଜିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ପିଆଜେଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ରହିଛି ଆନୁବଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜେନେଟିକ୍ ଇପିଷ୍ଟିମୋଲୋଜି। ସେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଉ ଗବେଷଣାରେ ଲିପ୍ତ ରହି 80 ଖଣ୍ଡ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଖଣ୍ଡ? 80 ଖଣ୍ଡ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଉପାଧି ବା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଜର୍ନାଲମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। 1979ରେ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲଜାନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ 1979ରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ବଲଜାନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1955ରୁ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେନେଭା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଜେନେଟିକ୍ ଇପିଷ୍ଟିମୋଲୋଜିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଗବେଷଣାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖି ଯୁବ ଗବେଷକଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିଲେ। ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ୟୁରୋପ ଆଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର 15ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 1980 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ସେ ଜେନେଭାଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1980 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ଗବେଷଣାର ଚରମ ପରିଣତି ହେଉଛି ଆନୁବଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ବା ଜେନେଟିକ୍ ଇପିଷ୍ଟିମୋଲୋଜି। ଏହାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ଜନ୍ମଠାରୁ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ବା ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ କିପରି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆନୁବଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନୁବଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲାରୁ ସେଇ ପିଲାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଗଲା, ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆନୁବଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଆଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଆଜେଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ପିଲାଟିଏ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାର ପରିବାର, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆସିବ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବ ପିଲାଟି, ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ ତାର ପରିବାର, ତାର ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। ସେଇ ଜାଣିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ପିଲାଟିର ମାନସିକ ବିକାଶ କିପରି ହୁଏ ତାହା ଜାଣିଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପିଆଜେଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ
ଏଥିରେ ତିନି ଗୋଟି ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତିନିଟା ଦିଗ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବା କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନିଂ। ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସଂଗଠନବାଦ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ସଂଗଠନବାଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତିନିଟି ଦିଗ, ଶିଶୁଙ୍କର ତିନୋଟି ଦିଗ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବା କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନିଂ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସଂଗଠନବାଦ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ତାହେଲେ କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନିଂ। ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ବୁଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିଯୋଜନ ବା ଆଡାପ୍ଟେସନ୍, ସଂଗଠନ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ପିଆଜ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସମସ୍ୟା ବା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ବା ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା। ଏହାକୁ ପିଆଜେ ଆତ୍ମୀକରଣ ବା ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ କହନ୍ତି ବା ଆସିମିଲେସନ୍। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳରେ ମନର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ବା ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକ୍ଷଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଯେ ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଆତ୍ମୀକରଣ ବା ଆସିମିଲେସନ୍। ହେଲା, ସେହି ପରିବେଶକୁ ବୁଝେଇବା ନିଜର ଆୟତ ବାହାରେ ଥିଲେ ସେସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ପରିବେଶରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିମାର୍ଜନ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହାକୁ ପିଆଜେ ପ୍ରତିଯୋଜନ ବା ଆକୋମୋଡେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇଟାକୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ? ଆସିମିଲେସନ୍ ବା ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ବା ପରିବେଶରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିମାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରତିଯୋଜନ ବା ଆକୋମୋଡେସନ୍। ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାବେଳେ ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଆସେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ୍। ସେତେବେଳେ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ପିଲାଟି ହାସଲ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରତିଯୋଜନ ବା ଆଡପ୍ଟେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମର ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ର ମିଶ୍ରଣ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ମାନସିକ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିଥାଏ ଆଉ ସମୟକ୍ରମେ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପିଆଜେଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପିରିୟଡ଼, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛିଟା ବୁଝିବ ବା ଜାଣିବାର ଲକ୍ଷଣ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରି ଅପରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। ପ୍ରି ଅପରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ କେତେ? 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମାନ ହେଉଛି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ସଂକେତର ପ୍ରୟୋଗ, ଭାଷା, ସାଙ୍କେତିକ ଖେଳ, ଅନୁକରଣ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାରଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। ସ୍ଥୂଳ
ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟବହାର କରି 7ରୁ 11-12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯୁକ୍ତି କରିବା, ବିପରୀତ ଭ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, କ୍ରମାନୁକରଣ, ଓଜନ, ପରିମାଣ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଦିର ସଂରକ୍ଷଣ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଦି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ଥିଲା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯଥାଯଥ ବା ଯଥାବିଧି ବା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। 12 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ବା ଅଧିକ ବା 12+ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଦ୍ଧିର କିପରି ବିକାଶ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ FC4ର ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କିଛିଟା କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଗଠନବାଦ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ କ'ଣ। ଯେଉଁ ପିଆଜେଙ୍କର ଗବେଷଣାରେ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମୂଳ ସଂଗଠନବାଦ ବା ରାଡିକାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନିଜିମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପରିବେଶରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁନିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମ ଲେଭ୍ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଲେଭ୍ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାହେଲେ ଲେଭ୍ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ବା ଲେଭ୍ ସମାଇନୋଭିଚ୍ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି 1896 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର 17, କେତେକଙ୍କ ମତରେ ନଭେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସାଭିଏତ୍ ରୁଷର ବେଲାରୁଷ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ସା ସହରରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜିଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲେଭ୍ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ବା ଲେଭ୍ ସମାଇନୋଭିଚ୍ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ସେ କେଉଁଠିକାର ଥିଲେ ନା ରୁଷର ସାଭିଏତ୍ ରୁଷିଆର ଥିଲେ। ସାଭିଏତ୍ ରୁଷର ବେଲାରୁଷ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ସା ସହରରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜିଉ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋମେଲ ସହରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ ଓ ସେଇଠାରେ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି 1913ରେ ନିଜର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କୃତିତ୍ୱର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। 1917ରେ ମସ୍କୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଇତିହାସ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଥିଏଟର ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। 1914 ବେଳକୁ ସେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର କେତେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। 1919 ଗୋମେଲଠାରେ ଏକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଶିକ୍ଷକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମନୋବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରି ତହିଁର ରିପୋର୍ଟମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 1924ରେ ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସବର୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ୟୁନିୟନ କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ ସାଇକୋନ୍ୟୁରୋଲୋଜିରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିତ 3ଟି ନିବନ୍ଧ ଏତେ ଉତ୍କଟରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଇଠାରେ ସେ ମସ୍କୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସାଇକୋଲୋଜିର ଗବେଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1925ରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ନିବନ୍ଧ ଦ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ସମାପ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ବା ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସମତୁଲ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1925ରେ ସେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଫେରିବା ପରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। 1927ରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ 1927ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଗବେଷଣା ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ସେ।